ओडिया ओडिया लगे आप सुजाता सुजाता राउत बोलिकी कहले एवं खाली से साधारण कर्मी कहले किंतु दलर कई तो अनुभव करूना से साधारण सी असाधारण भल कथा राजनीति जॉइन करू करू जदि जड़े व्यक्ति असाधारण याठू भली माने साफल्य किसी ना राजनीति रे ये गोटे बड़ सफलता किंतु कथा हूँ यही कथा टी उह रखिक जिते कहु अनेक मनरे प्रश्न उठा स्वाभाविक माने जीए ना सी आसो जदि जगन्नाथ दर्शन करने मु कौन से सब छिड़ा भर को लेकिन बुलाबुली कर देखापी एटा तो सब करवा संभव नुहे एक से कहले हाँ नवीन पट्टनायक आसते सी आम दलर नेता मो नेता तेणु सी यदि आसी था मुझे सब कम छाड़ छुड़ी से अपेक्षा करता मंदिर भर को नहीं था जहाँ करते अलग कथा सी कहले नवीन पट्टनायक तो ये कहवा कथा जो नवीन पट्टनायक तो ये आसना जीए ना सीए से शब्दटा जो व्यवहार कले जीए 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 ना जीए आसिले यही शब्दटा से व्यवहार कले जार माने हूँ जीए ना सी आसिले कौन मुझे ठिया मंदिर को पछुटिक नहीं जगन्नाथ दर्शन कर पुरीर विजु जनता दल एमएलए सुनील महांती आज दलर किछि नेता और नेत्री संपर्क में एमती एक बंका मंतव्य देइचंती जहाँ तांको दलर बहुत लोक ना सही पारुचंती ना कही पारुचंती एमती एक अवस्था तांको भितर सृष्टि होइछि कौन से मंतव्य देइचंती एवं प्रसंग कौन थिला एवं काहाकू से मंतव्य देइचंती ना जेतबेले सांबादिक माने तांको आज भेटिले अनेक कथा प्रश्न कले एवं ता भितर गोटे प्रश्न कले जे तांको दल रे नुआ नुआ जॉइन करथिबा जन साधारण कर्मी सुजाता राउत पुरी आसते जगन्नाथ दर्शन करने से जून 25 तारीख बेलू जॉइन कले दल में तार दिन 2 दिन पर से आसते पुरी जगन्नाथ दर्शन करने सेठी बीजेडी जे स्थानीय विधायक अर्थात सुनील महांती सी सेठी अनुपस्थित थिले तेणु सांबादिक माने सरल प्रश्न पचारे जे आपण से दिन तो नथिले कहीं नथिले आपण को दलर एते बड़ नेत्री जड़े आसुचंती जगन्नाथ दर्शन करने किंतु आपण सेठी अनुपस्थित ये साधारण गोटा भूल कथा दर्शाऊँच भूल मेसेज भी दौची जिते ये प्रश्न पचारे सुनील महांती सीधा सीधा किसी उत्तर देलेनी से टिके बंकई उत्तर देले एवं जो बंकई मंतव्यटा देले सेटा ही समस्त बर्तमान दल एवं दल बाहर गोटे आलोचनार विषय होइछि कौन से कहले सी कहले मोर से दिन बहुत काम थिला मु आसीपार नी अन्य कार्यक्रम थिला सब मु आसीपार नी चलैकि कहले हाँ मुझे जानी तापर से कहले माने जीए ना सी आसो जदि जगन्नाथ दर्शन करने मु कौन से सब छिड़ा भर को लेकिन बुलाबुली कर देखापी एटा तो सब करवा संभव नुहे एक से कहले हाँ नवीन पट्टनायक आसते सी आम दलर नेता मो नेता तेणु सी यदि आसी था मुझे सब कम छाड़ छुड़ी से अपेक्षा करता मंदिर भर को नहीं था जहाँ करते अलग कथा सी कहले नवीन पट्टनायक तो ये कहवा कथा जो नवीन पट्टनायक तो ये आसना जीए ना सीए से शब्दटा जो व्यवहार कले जीए 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 ना जीए आसिले यही शब्दटा से व्यवहार कले जार माने हूँ जीए ना सीए आसिले कौन मुझे ठिया मंदिर को पछुटिक नहीं जगन्नाथ दर्शन करने द्वितीय कथा आउरी गोटे कथा कहले कहले सेठी अनेक गुमास्ता बुलुचंत जो मैंने कि नहीं जगन्नाथ दर्शन करें आणिक छाड़देवे एक सत अनेक लोक से बुलुचंती से आपण मैंने पहुँचु पहुँचु सिंहद्वार पाखे से आपको बेड़िकी पचारे आज्ञा भीतर को चलतु मु भोग करदेवी जगन्नाथ दर्शन करदेवी रत्न सिंहासन पाखु आपको नहीं जापरि अनेक कथा कहती से लोक अच्छा से एक प्रकार कौलिक वृत्ति बोलिक कह पड़ो किंतु कथा हूँ
ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଓରଫ ସୁଜାତା ରାଉତ, ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କଲେ ଦଳ ଭିତରେ। କିଏ ନା ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବୋଲିକିରି। ରାଉତ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଅରିଜିନାଲି ସୁଜାତା ରାଉତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ସୁଜାତା ଆର୍ ଶବ୍ଦଟା ମଝିରେ ଆଉ ଇଏ ରହିଯାଉଛି, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବୋଲିକିରି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେଦିନ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକିରି ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଖାଲି ରାଉତକୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନାଁଟା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନାଁଟା ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣିଆ ଦକ୍ଷିଣିଆ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନାଁଟା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଗଲେ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାଟି କହିଲେ, ଗୁମାସ୍ତା ବହୁତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁଜାତା ରାଉତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ସତରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ? ସିଏ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନା ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମର୍ଥକ ପରେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁରା ନାଁକୁ ମାତ୍ର କେବଳ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ନେତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁଜାତା ରାଉତ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚଳାଇବେ। ତାମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେସର୍ବା, ଯେମିତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବି ବୋଲିକିରି, କଥାଟା ଟିକେ ତେର୍ଛା ବାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସିଏ କ'ଣ ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ? ସୁଜାତା ରାଉତ ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବା ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ନୁହନ୍ତି ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୁଜାତା ରାଉତକୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଦଳର ବିଧାୟକ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ସାହସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଯିବେ ନାହିଁ? ଗୁମାସ୍ତା କିଏ? କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଇକିରି ଯିବେ, ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଦରେ ସେଠି ପାଛୋଟି ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଆଣିକିରି ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସବୁ, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଏ ଦେଖୁଛି? ତା ଦେହରେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀର ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସେ ବି ସେଠି ଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ସେ ବି ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ଭିଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସଖ ଭବନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଏ ଯାଇକିରି କେମିତି ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେଠୁ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଛୋଟିକିରି କେମିତି ନେବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଏ ଜଣେ କହିବ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର? ଏଇଟା ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉନା କାହିଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, କାହାର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ, କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ଭାବିକିରି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନା। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ, ସେ ଅସାଧାରଣ। ଭଲ କଥା, ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ଭଳି
ମାନେ ସାଫଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହି କଥା ଟିକେ ଉହ୍ୟ ରଖିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଉମା ସାମନ୍ତ, ଏ କ'ଣ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନୁହେଁ କୁହାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏକି ବହୁତ ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁରୁଣା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ନେତା ଥିଲେ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଚାହିଁଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା, ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଇଭାଲ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଏବେ ନାହିଁ, ସେବେ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଦଳର, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସଭାପତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ସବୁ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଏ କଥାଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କହିଛନ୍ତି, ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁ କହୁ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ନ କହୁ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଢଳୁଛନ୍ତି। ମାନେ 2029 ବେଳକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରାଯାଏ, ସେ ଆରାମସେ ଯେମିତି ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାଟଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତେର୍ଛା ବାଣ, ତେର୍ଛା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଗଲେ ନ ଗଲେ, କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନଦେଲେ, ୟା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ତାନଝାନ, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କୁ, ଦଳ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦେବାର ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଉହ୍ୟ ରଖିକିରି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦଳର କ୍ଷତି କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଲେ ନାହିଁ ସେଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦଳରେ, ସେଦିନ ଏମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। କିଛି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ଏହା ଭିତରେ ଭେଟି ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହି ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଲେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା। ୟାରି ଭିତରେ ପୁରୀରେ ଯାହା ହେଲା,
ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, ବଙ୍କା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଏ କେତେ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି, ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେ ବାଟ ଯିବ, କ'ଣ ଏହାର ପରିଣତି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ରୂପ ନେବ, ତାକୁ ସମୟ କହିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ, ସେ ଅସାଧାରଣ। ଭଲ କଥା, ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାଠୁ ଭଳି ମାନେ ସାଫଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କଥା ଟିକେ ଉହ୍ୟ ରଖିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ, ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାନେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆସିବ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। एकथा मध्य से कहले हाँ नवीन पट्टनायक आसते सी आम दलर नेता मो नेता तेणु सी यदि आसी था मुझे सब कम छाड़ छुड़ी से अपेक्षा करता मंदिर भितर को नहीं था जहाँ करता अलग कथा सी कहले कहले नवीन पट्टनायक तो ये कहवा कथा जो नवीन पट्टनायक तो ये आसना जीए ना सी से शब्दटा जो व्यवहार कले जीए 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 ना जीए आसिले यही शब्दटा से व्यवहार कले जार मान हूँ जीए ना सी आसिले कौन मुझे ठिया मंदिर को पछुटिक नहीं जगन्नाथ दर्शन कर पुरीर बिजु जनता दल एमएलए सुनील महांती आज दलर किछि नेता और नेत्री संपर्क में एमती एक बंका मंतव्य देइचंती जहाँ तांको दलर बहुत लोक ना सही पारुचंती ना कही पारुचंती एमती एक अवस्था तांको भितर सृष्टि होइछि। कौन से मंतव्य देइचंती एवं प्रसंग कौन थिला एवं काहाकू से मंतव्य देइचंती ना जेतबेले सांबादिक माने तांको आज भेटिले अनेक कथा प्रश्न कले एवं ता भितर गोटे प्रश्न कले जे तांको दल रे एबे नुआ नुआ जॉइन करथिबा जन साधारण कर्मी सुजाता राउत पुरी आसते जगन्नाथ दर्शन करने से जून 25 तारीख बेलू जॉइन कले दल में तार दिन 2 दिन पर से आसते पुरी जगन्नाथ दर्शन करने सेठी बीजेडी जे स्थानीय विधायक अर्थात सुनील महांती सी सेठी अनुपस्थित थिले। तो सांबादिक माने सरल प्रश्न पचारे जे आपण से दिन तो नथिले कहीं नथिले आपण को दलर एत बड़ नेत्री जड़े आसुंची जगन्नाथ दर्शन करने किंतु आपण से अनुपस्थित ये साधारण गोटा भूल कथा दर्शाऊँच भूल मेसेज भी दौची जो ये प्रश्न पचारे सुनील महांती सीधा सीधा किसी उत्तर देलेनी से टिके बंकई उत्तर टी देले एवं जो बंकई मंतव्यटा देले सेटा ही समस्त बर्तमान दलर एवं दल बाहर गोटे आलोचनार विषय है। कौन से कहले सी कहले मोर से दिन बहुत काम थिला मु आसीपार नी अन्य कार्यक्रम थिला सब मु आसीपार नी चलैकि कहले हाँ मुझे जानी तापर से कहले माने जीए नहीं सी आसब जदि जगन्नाथ दर्शन करने मु कौन से सब छिड़ा भीतर को नहीं बुलाबुली करके देखा यहाँ तो सब करवा संभव नुहे। एक कथा मध्य से कहले हाँ नवीन पट्टनायक आसते सी आम दलर नेता मो नेता तेणु सी यदि आसी था मुझे सब कम छाड़ छुड़ी से अपेक्षा करता मंदिर भितर को नहीं था जहाँ करता अलग कथा सी कहले कहले नवीन पट्टनायक तो ये कहवा कथा जो नवीन पट्टनायक तो ये आसना जीए ना सी से शब्दटा जो व्यवहार कले जीए 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 ना जीए आसिले यही शब्दटा से व्यवहार कले जार मान हूँ जीए ना सी आसिले
କ'ଣ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିବି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଛୋଟିକି ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି କରିବା ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଅନେକ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଆଣିକିରି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ। একথা সত অনেক লোক সেটি বুলুଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ିକିରି ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୋଗ କରେଇଦେବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇପାରିବି, ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଓରଫ ସୁଜାତା ରାଉତ, ଯାହା ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ପାର୍ଟିରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରେଇଲେ ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏନ୍ କଲେ ଦଳ ଭିତରେ। କିଏ ନା ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବୋଲିକିରି। ରାଉତ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଇପାରେ, ସିଏ ଅରିଜିନାଲି ସୁଜାତା ରାଉତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ, ସୁଜାତା ଆର୍ ଶବ୍ଦଟା ମଝିରେ ଆଉ ଇଏ ରହିଯାଉଛି, ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବୋଲିକିରି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ସେଦିନ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକିରି ପରିଚିତ କରେଇଲେ। ଖାଲି ରାଉତ ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ନାଁଟା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନାଁଟା ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣିଆ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ନାଁଟା ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଗଲେ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାଟି କହିଲେ, ଗୁମାସ୍ତା ବହୁତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସୁଜାତା ରାଉତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଜଏନ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ସତରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ? ସିଏ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନା ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମର୍ଥକ ପରେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁରା ନାଁକୁ ମାତ୍ର କେବଳ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ନେତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଜାତା ରାଉତ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚଳେଇବେ। ତାମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେସର୍ବା, ଯେମିତି VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବି ବୋଲିକିରି, କଥାଟା ଟିକେ ତେର୍ଛା ବାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସିଏ କ'ଣ ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ? ସୁଜାତା ରାଉତ ତ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବା ଯିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ନୁହନ୍ତି ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୁଜାତା ରାଉତକୁ କ'ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଦଳର ବିଧାୟକ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ସାହସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଯିବେ ନାହିଁ? ଗୁମାସ୍ତା କିଏ? କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେଇକିରି ଯିବେ, ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଦରେ ସେଠି ପାଛୋଟି ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଆଣିକିରି ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ସବୁ, ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀର ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସେ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେ ବି ସେଠି ଥିଲେ, ଏବଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଭିଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶଖ ଭବନ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଏ ଯାଇକିରି କେମିତି ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେଠୁ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଛୋଟିକିରି କେମିତି ନେବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କିଏ ଜଣେ କହିବ ଯେ ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର? ଏଇଟା ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରେ ମାରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉନା କାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ କାହାର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ନେଲେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଭାବିକିରି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନା। ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଜାତା ରାଉତ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର କେହି ତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ, ସେ ଅସାଧାରଣ। ଭଲ କଥା, ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହାଠୁ ଭଳି ମାନେ ସାଫଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୀତିରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହି କଥା ଟିକେ ଉହ୍ୟ ରଖିକିରି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଅନେକ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତ ଏ କ'ଣ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନୁହେଁ କୁହାଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ କି ବହୁତ ବର୍ଷର ଜଣେ ପୁରୁଣା ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ସେ ଥିଲେ, ନେତା ଥିଲେ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଚାହିଁଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ରାଇଭାଲ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ ସେବେ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସିନ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସଭାପତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ଯାହା ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିରି ସବୁ କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଏ କଥାଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କହିଛନ୍ତି ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କହୁ କହୁ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ନ କହୁ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଦଳ ଭିତରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଢଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ 2029 ବେଳକୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରାଯାଏ ସେ ଆରାମସେ ଯେମିତି ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ିବେ ସେଇଟା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତେର୍ଛା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଗଲେ ନ ଗଲେ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ନଦେଲେ, ୟା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ତାନଝାନ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦଳ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ସେ କୌଣସି ସମୟରେ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୁଜାତା ରାଉତକୁ ଦେବାର ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ଉହ୍ୟ ରଖିକିରି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦଳର କ୍ଷତି କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଲେ ନାହିଁ ସେଦିନ
ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦଳରେ ସେଦିନ ଏମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ। କିଛି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଜାତା ରାଉତ ଏହା ଭିତରେ ଭେଟି ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କହି ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଲେନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀରେ ଯାହା ହେଲା, ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ, ବଙ୍କା ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଏ କେତେ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି, ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେତେ ବାଟ ଯିବ, କ'ଣ ଏହାର ପରିଣତି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ରୂପ ନେବ, ତାକୁ ସମୟ କହିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।